بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری دسمبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس کا میں نے آپ کو ہیڈ لائن پچھلی ویڈیو میں پڑھ کے سنائی تھی۔ آج شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا، چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پیج پہ۔ جی یہ اس کا پہلا پیج ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپس میں تعلق ختم کرنے والے متوجہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی ہے۔ وہ مرد جو کسی جماعت کا امام بنے اور وہ جماعت اس سے کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو، اور وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو کسی معقول وجہ سے، اور وہ 2 بھائی جو باہمی تعلق ختم کر دیں۔ اور یہ حوالہ نمبر بھی دیا ہوا ہے اس میں۔ نیکسٹ اس کا ہے کالم، پڑھ لیجئے ورنہ آپ کا دل جنگ آلود ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر گناہ زیادہ کرے تو وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پر چھا جاتا ہے، اور یہ ران زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، ہرگز نہیں یوں بلکہ زنگ باندھا ہے ان کے دلوں پر، ان کے اعمال پر۔ اور یہ بھی اس کا آگے حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلا پیج حال دل کا ہوتا ہے، اور اس کے مین ٹاپک کی طرف اب ہم آگے ہیں پیج کے۔ ایڈیٹر کے قلم سے حال دل جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ شیخ الوظائف کو طوطا غیب کی خبریں دے گیا، ایسی غیب کی خبریں جن کا تعلق آسمانوں سے ہے، پوشیدہ ہے اور پرسرار ہے۔ چند سطروں کی یہ تحریر آپ کو کروٹ بدلنے پر مجبور کر دے گی۔ تسبیح خانے میں ملنے والا قیمتی طوطا۔ ناظرین، آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 3 دن پہلے تسبیح خانے میں ایک بہت خوبصورت اور بڑا قیمتی طوطا، جس کو کوے نوچ رہے تھے، ہمارے ساتھیوں نے لیا، سنبھالا، اس کو 2 دن میں لے کر گھر رکھا۔ آج کی بات ہے کہ اس کے مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، اور انہوں نے جگہ جگہ اشتہار لگائے، کہنے لگے کہ 3 دن سے ہم گھر والے رو رہے ہیں، کچھ کھانا پینا نہیں، کچھ سونا نہیں۔ رات کے 2:30-3 بجے تک گلیوں میں اس طوطے کو تلاش کرتے ہیں۔ نیند کی گولیاں اثر کرنا چھوڑ گئیں، بے سکونی تھی، رونا تھا، حسرت تھی۔ یہ طوطا ہمارے گھر میں تھا، ہمارا ساتھی تھا، ہم نے اس کو پالا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کی زندگی کے دن رات تھے، اور ہم سے پیار تھا، ہم اس سے پیار کرتے تھے۔ اور میرے سامنے طوطے نے ان کے جو مالک لینے آئے تھے، ریٹائر ڈاکٹر تھے، ان کے چہرے پر بوسے دیے، منہ میں منہ ڈالا، انہیں پیار کیا۔ واقعی میرے گھر میں وہ طوطا رہا تو عجیب و غریب بولیاں بولتا تھا، بہت حسن و جمال اور خوبصورتی کا ایک نمونہ تھا۔ طوطا مجھے غیب کی خبریں دے گیا۔ وہ خبریں کیا تھی، پڑھتے ہیں۔ انہوں نے 50,000 روپے اس کا انعام رکھا تھا، میں نے وہ نہیں لیے، واپس کیا، پر وہ طوطا مجھے کوئی غیب کی خبریں دے گیا۔ وہ غیب کی خبریں کیا تھی؟ ایک طوطے سے ہم نے محبت کی، طوطے نے محبت کا جواب محبت میں دیا۔ طوطے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، چند سال ہوتی ہے، لیکن یہ چند مہینوں سے ان کے پاس تھا۔ کہنے لگا کہ ہم نے 50,000 روپے کا 23 مارچ 2021 کو خریدا تھا۔ چند ماہ کی محبت طوطے کو بے چین کر گئی، اور ان کے مالکوں کی نیند، بھوک، چین، سکون، محبتیں، ہنسانا سب کچھ چھن گیا۔ کچھ ایسی ہی محبتیں اولیاء اللہ سے کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ ان سے اگر اٹھتا بھی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے نماز پڑھی، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے ہر آیت کے بعد وقفہ لیتے تھے۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرے اللہ سے بہت زیادہ تعلق ہے، ایک آیت کے بعد اس کا جواب سنتا ہوں، پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں، جس آیت کا میں جواب سے عرض سنتا ہوں تو وہ مجھے پریشانی ہوتی ہے، شاید میرا رب مجھ سے جدا ہو گیا، یا اللہ مجھ سے روٹھ گیا۔ آئیے طوطے سے سبق سیکھے۔ طوطا تو مجھے غیب کی خبریں دے گیا اور غیبی نظام سے آشنا کر گیا، ہم بھی طوطے سے کوئی سبق سیکھے۔ چند گھنٹے طوطا میرے گھر آیا، صرف 2 راتیں اس نے سبق دیا۔ جب میں نے آج اس طوطے کو پالنے والوں کو طوطا دیا، جنہوں نے جگہ جگہ اشتہار چلائے، پوسٹریں چلائیں، وہ صاحب مزید کہنے لگے، ڈرون کیمرے سے طوطے کو تلاش کیا، گلیوں میں مارے مارے پھرے، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام۔ یقین جانیے عراق کا سفر مجھے طوطے نے یاد دلایا۔ میں اپنے قافلے کو لے کر ایسے گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اور میں نے ان سے محبت کی۔ ان کے عشق میں بغداد میں گلیاں، کربلا کی گلیاں، بصرہ، مدائن، حلہ، بابل، نجف کی گلیاں، بس یہی محبت تھی۔
तोते ने मोहब्बत की आशनाई को जायका दिया, चाशनी में डुबो दिया, चाशनी का एक कतरा मेरी ज़ुबान पर। मैं तोते का मशकूर हूँ, तोते ने अपने मालिक से जुदा होकर हमें झंझोड़ कर बेदार किया, हमारी ज़िंदगी को सच्ची राहों की तरफ लाने में हमारी मदद की। हम भी अपनी ज़िंदगी के तोते की तरफ मोहब्बत में ढालें, सबसे मोहब्बत करें, हर मसलक, फ़िरके, रंग, नस्ल, हर मज़हब से। फिर इसी तरह खुद तोते के बनाने वाले कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। परिंदा हमें सबक दे गया कि तोता मिट जाएगा, जिसका क़यामत के दिन हिसाब किताब नहीं होगा, हमारा हिसाब होगा, जवाब होगा, सवाल होगा। हमें अपने हबीब कमली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से कितनी मोहब्बत है, इसके जुदा होने पर हम कितने बेचैन हैं, बेकरार हैं। आए हबीब कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, इनके घराने और इनके असहाब व खादमैन से मोहब्बत करें, इनसे तारुक करवाने वाला औलिया सुलहा से मोहब्बत करें, अदब करें। ये मोहब्बत ऐसी तोते की तरह हो जिसकी गुमशुदगी पर घराना भी बेचैन था और इनकी दुनिया भी उजड़ चुकी थी। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा में उजड़ गया, मैं इसकी फसले बहार हूँ। जी, ये कुछ जो सही मेन टॉपिक था हाले दिल का, उसमें जो तोते की बातें थी शेखुल वज़ाइफ ने उनसे जो खुद सबक हासिल किया वही वो हमें भी देते गए। तो बहुत अच्छा सबक था, उम्मीद है कि आपको भी ये टॉपिक अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ों में जो है इस्लाह करने में हमारी मदद भी करेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं, वजूहात जान लीजिए। शेखुल वज़ाइफ ने फरमाया, रिज़्क़ में बेबरकती बरकती की वजूहात। मैं ख़त पढ़ रहा था, बड़ी अजीब तहरीर लगी थी। इसमें लिखा था कि हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं है। ये ऐसा सवाल था कि आज के दौर में हर शख्स की ज़ुबान पर हर शख्स महंगाई और गुर्बत का रोना रो रहा है। हर शख्स कर्ज के तले दबा हुआ है, हर शख्स रोज़ी के पीछे सरगर्दा, सारा दिन इधर से उधर फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से फिरता है। फिर भी हमारी रोज़ी में बरकत क्यों नहीं। घर और बीवी के साथ झगड़ा पिछले हफ्ते, इतने का घी लाए इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, चीनी क्यों नहीं इतनी ज़्यादा डाली, देखती नहीं कि महंगाई है। बास तो अल्लाह वाले ऐसे हैं कि फ़ोन का रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, और बास कहते हैं बरकत नहीं, मेरा 100 रुपये का कार्ड महीने में ख़त्म हो जाता है। घर के खाने पीने से भी बरकत उठ गई है, क्योंकि इससे क्यों का जवाब ये है कि हम सब पहले इन असबाब को दूर करें जो बेबरकती के मौजब बने हुए हैं। खसूसन नमाज फ़जर ना पढ़ना, रात देर से सोना तो हमारी आदत बन गई है। बेबरकत बेनमाजी की नहूसत सरवर कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, अपनी नादारी और मुफलिसी और मोहताजी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घर की दीवार को ऊंचा करो। सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने हुक्म की तामील की, कुछ दिनों बाद खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम हालात ठीक हो गए, ये दीवार के ऊंचा करने में मसलहत क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे घर के सामने एक शख्स बेनमाजी रोज़ाना गुजरता है, जिसकी नहूसत तेरे घर में असरअंदाज होती है, तेरे घर की बरकत उठ जाती है। अल्लाह अकबर। अगर घर में ही कोई बेनमाजी हो तो इस घर की नहूसत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 2, दुनिया बकदर मुकद्दर। दूसरी वजह यह थी कि आखिरत की तैयारी को छोड़कर दुनिया के पीछे लग गए। एक दफ़ा दुनिया किसी जानदार की शक्ल में एक बुज़ुर्ग के पास आई, और ऐसी हालत में इसके माथे में से खून बह रहा था और दुम के बाल झड़े हुए थे। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, माथे से खून बह रहा है, दुम के बाल झड़े हुए हैं। इसने बताया, मैं दुनिया हूँ, दुम के बाल इसलिए झड़ गए, कुछ लोग मेरे पीछे आते हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में मेरे दुम के कुछ बाल इसके हाथ में आ जाते हैं और मैं इनसे जान छुड़ा कर भागती हूँ। वो मेरे माथे से जो खून बह रहा है, इसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे जान छुड़ाते हैं। मैं इनके पीछे इनके कदमों में पड़ती हूँ, लेकिन वो कारत से मुझे ठोकरें मारते हैं, मुझे धुतकारते हैं। अल्लाह वालों, अगर हम दुनिया का पीछा छोड़ दें तो हमारी दुनिया हमारे कदमों में आएगी। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया आगे चली जाएगी। बहुत अच्छी बात थी। बहुत अच्छा और उम्दा टॉपिक था। शेखुल वज़ाइफ ने जो तहरीर किया, बहुत अच्छा सबक दे गई है ये टॉपिक हमें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये दोनों जो पढ़े हुए टॉपिक हैं पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सदका जारिया के तौर पे, नेकी के तौर पे, ताकि औरों का भी इस्लाह होने में भलाई हो सके। अब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफिज़।